تھوڑا تھوڑا ادھر آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سرلا في كل موجود عن النقطة الدائرة الوجود الخاتم لما سبق الفتح لمن غلق صاحب لواء الحمد ومقام المحمود المقنن الحق بالحق وبالقاسم محمد. والہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عزیزان مظلوم کربلا، تعارف تقریر سے قبل ایک مفصل تقریر سماعت فرمائے جسے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عقیل ترابی صاحب خطاب فرما رہے تھے، اور واقعاً بے مثال خطیب کہ جس نے اپنا حق ادا کیا. عزیزان محترم، ایک مفصل تفسیر کے بعد اور مفصل مجلس کے بعد ایک لمبی چوڑی تقریر بہرحال زیبانی دیتی. عزیزان محترم، تعارفی تقریر کرنی ہے، تبرکات برآمد کرنے ہیں، اور آپ کو اس بی بی کو بھروسہ دینا ہے کہ جو کربلا سے پہلے مدینہ میں کربلا بنی ہے. عزیزان محترم، میں نے کہا یہ دھوپ، یہ شدت، عجیب قیامت کا منظر ہے. ہر آدمی سایہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ابھی مدینہ ہے اور مدینہ کے حالات کیا ہیں؟ اہل بیت اطہار مدینہ سے کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. یہ عزاداروں بڑی اچھی منزل ہے. میں نے کہا بہت جلدی میں آپ کے سامنے تبرکات پیش کروں گا اور آپ بھی کیا کریں گے. آپ اتنا بتائیں کہ جب آپ اپنے گھروں سے اپنے مہمانوں کو رخصت کرتے ہو، اپنے عزیزوں کو رخصت کرتے ہو، تو ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ جانے والا مسافرت پر جا رہا ہے لیکن بہت جلدی گھر سے پلٹ کر آئے گا، ہے نا؟ یہ تصور ہوتا ہے نا. اور اس کے بعد ضمانت کے طور پر ماں آگے بڑھتی ہے، ایک تعویذ ہوتا ہے جو جوان کے بازوؤں کو باندھ کے قاسم کا حوالہ دیتی ہے، اور باپ آگے بڑھ کے قرآن کا حوالہ دیتا ہے. اور یہ ہر بندے کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ ہمارا جانے والا جا تو رہا ہے لیکن پلٹ کے ضرور آئے گا. لیکن ذرا ہمارے ساتھ 2 منٹ کے لیے مدینہ چلو. حسین
کہ کربلا کے میدان میں جانے سے پہلے آج 28 رجب ہے، اس زہرا کے لال نے کس طرح سے اس قافلے کو آمادہ کیا ہوگا، کیسے کس کو سمجھایا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں۔ یہ عزاداروں ذرا تصور کر کے سوچو، یہاں آئے ہو نا پلٹ کے گھر ضرور جانا ہوگا، یہاں آئے ہو نا آپ کے گھر والوں کو انتظار ضرور ہوگا، جب لیٹ ہو جاتے ہو، دیر ہو جاتی ہے تو موبائل کا زمانہ ہے، گھر والے فون کر کے پوچھتے ہو آخر تم کہاں رہ گئے ہو، کم سے کم خیریت تو بتا دیے ہوتے۔ بتاؤ حسین اکبر سے کیا کہتا، حسین اصغر سے کیا کہتا۔ حسین جانے کے لیے تو آمادہ ہے اور بیویوں کو تیار کر رہا ہے، آمادگی ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ خاندان بنی ہاشم میں سارے لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں۔ ابھی مولانا نے شہزادی زینب کا ذکر کیا تھا اور اس کے بعد کہا تھا کہ بتائیے یہ وہ بیوی ہے کہ جس نے تاریخ میں لکھا ہے، یہ وہ بیوی ہے کہ جس کے بغیر بھائی کو سکون نہیں ملتا تھا، ماں نہیں گئی تھی، کوئی اور نہیں گیا تھا، حسین جیسا بادشاہ زینب کے لیے گیا تھا۔ لیکن وہی عزیزوں، میں نے رات کی تقریر سے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہیں پر موضوع چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد سے ابتدا کروں گا۔ آپ اندازہ لگائیے آ گئے ہو نا، کس کو بھیجنے آئے ہو، کس کو رخصت کرنے آئے ہو، کس کو الوداع کہنے آئے ہو، کون اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ تاریخ نے جملہ لکھا، ایک مرتبہ قافلہ آمادہ ہونے لگا، ایک مرتبہ حسین کی نظر خاندان بنی ہاشم پر گئی، ایک طرف سب کی طرف دیکھا حسین نے، اور دیکھنے کے بعد کیا دیکھا کہ سارے لوگ موجود ہیں، اکبر جیسا جوان بیٹا موجود ہے، سید سجاد جیسا بیٹا موجود ہے، قاسم جیسا بیٹا موجود ہے، اور نو محمد جیسا لال موجود ہے، اور کڑیل جوان جیسا بھائی موجود ہے۔ عزیزان محترم توجہ ہے، تاریخ نے لکھا قافلہ آمادہ ہو رہا ہے، اور آمادہ ہوتے ہوتے ایک منزل یہ آئی کہ حسین کی نظر، زہرا کے لال کی نظر ان بے کس عورتوں پہ گئی۔ ایک مرتبہ رباب کو دیکھا، حسین نے سر جھکا لیا، لیلا کو دیکھا، حسین نے سر جھکا لیا، ام فروا کو دیکھا، حسین نے سر جھکا لیا، اور اس کے بعد اشارے میں دیکھا، اور جب اور غور سے دیکھا تو ساری بیویاں نظر آئیں، لیکن ایک بیوی ہے جو نظر نہیں آتی۔ امام نے پوچھا اینا اینا ہادی زینب، زینب کہاں ہے؟ ایک مرتبہ پتہ چلا بی بی زینب نے، توجہ ہے عزادارو، میں تعارف تقریر کرانے جا رہا ہوں۔ مقاتل کہتی ہے ایک مرتبہ حسین نظر اٹھائی، زہرا کا لال نظر اٹھا کے کہتا ہے رباب اتنا بتا یہ قافلہ کیسے آگے بڑھے گا، اس لیے کہ زینب تو اس قافلے میں ہے نہیں۔ اے ام فرما یہ بتا یہ قافلہ آگے کیسے بڑھے گا، اس میں تو زینب ہے نہیں۔ اے لیلا، اے رباب، اے فضا، پتا زینب کہاں ہے؟ اے عزادارو پتا چلا۔ مقاتل کہتی ہے وہ وقت بھی آ گیا کہ مرتبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے منزل یہ دہا تک پہنچی کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو بلایا، اور بلانے کے بعد وہ جملہ کہا اے بیٹا اکبر، اس محل میں اور اس خاندان بنی ہاشم میں اور اس مخدرات عصمت میں زینب نہیں ہے۔ پتا چلا زینب عبداللہ کے گھر ہے، ابھی مولانا نے کہا تھا پتا چلا زینب عبداللہ کے گھر ہے۔ تاریخ نے جملہ لکھا ایک مرتبہ زہرا کا لال کھڑا ہوا، عباس کے قریب گیا اور جانے کے بعد انہوں اکبر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بھیا یہ قافلہ بغیر زینب کے نہیں جائے گا۔ عباس نے کہا بھائی کیا چاہتے ہو؟ کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اکبر کو بھیجوں زینب کو لینے کے لیے۔ جملہ سن لے گا، ابھی آپ کا پردہ سلامت ہے، ابھی آپ کے وارث سلامت ہے، ابھی آپ کا پردہ سب سلامت ہے، لیکن عزادارو سنو، عبداللہ کے گھر علی کی بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے اکبر کو بھیجا حسین نے، اکبر چلے اور چلنے کے بعد عبداللہ کے گھر پہ آئے، توجہ ہے دستور بات کیا۔ اب جیسے ہی دستور بات کیا دروازہ کھلا، دروازے کا کھلنا تھا، دیکھا علی کا لاڈلا زاروں کا دار رونے لگا۔ ایک مرتبہ زینب نے کریل جوان بھتیجے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا اے بھیا، اے میرے لال اکبر، خیریت تو ہے؟ بتا رو کیوں رہا ہے، بتا گریا کیوں کر رہا ہے؟ میرا بھائی حسین خیریت سے تو ہے، میرا بھائی عباس خیریت سے تو ہے، میرا سید سجاد خیریت سے تو ہے، لیلا خیریت سے تو ہے، ام فروا خیریت سے تو ہے، ماں فضا خیریت سے تو ہے۔ اے اکبر تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ یہ بتا رو کیوں رہا ہے؟ عزادارو جملہ برداشت کر لینا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے اپنے آپ کو سنبھال کے کہا اے اماں، علی کی بیٹی کو پہلے بار زمین پر بیٹھے دیکھا ہے، میں کہوں گا اکبر یہ مدینہ ہے۔ چلو گیا جادارو، ایک مرتبہ جانون علی اکبر سے پوچھا اے بیٹا تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ اے بیٹا خیریت تو ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا اماں آنے کا مسئلہ بعد میں پوچھنا، لیکن اے اماں، ارے جب تو میرے بابا کے گھر میں تھی اے اماں، میں نے دیکھا ہے چاروں
بیٹی تو پہلی بار مدینے کی سرزمین پر زمین پر بیٹھی ہے. اے عزادارو اتنا کہنا تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک جملہ کا اے بیٹا اکبر تو اس لیے رو رہا کہ تیری پھوپھی زمین مدینہ پر بیٹھی ہے نا, زمین پر بیٹھی نا, اس لیے رو رہا ہے نا بیٹا. اے بیٹا جب تو نہ برداشت کر گا تو میرا بھیا کیسے برداشت کرے گا؟ آواز بلند ہو گئی. عزادارو سنو, اہل بیت کو رخصت کرنے آئے ہو, زینب کو رخصت کرنے آئے ہو, مدینے سے زینب جا رہی ہے. اے عزادارو غور کرنا, اللہ تمہارے سروں کو سایہ رکھے, اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے, اللہ تمہارے وارثوں کو سایہ سر پر رکھے. اے عزادارو مقاتل کہتی ہے ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا خاموش ہو جا. علی اکبر خاموش ہو گئے. اس کے بعد جناب علی اکبر کو زینب نے بلایا, گلے سے لگایا, لگانے کے بعد ایک جملہ کہا بیٹا بڑی محنتوں سے تجھے میں نے پالا ہے, سنو گے, بڑی محنتوں سے میں نے تجھے پالا ہے. کلیل جوان کو ماں نے گلے سے لگایا اور لگا کر جملہ کہا بیٹا میری بھی ایک عزت رکھے, میری بھی ایک بات رکھے. علی اکبر نے کہا بھی اما خیریت تو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بیٹا اتنا یاد رکھنا جو یہاں دیکھا ہے نا وہ وہاں جا کے نہ کہنا. جو یہاں دیکھا ہے نا وہ وہاں جا کے نہ کہنا. کلیل جوان نے طرف سے کہا اما خیریت تو ہے؟ کہا بیٹا یا باغ سے جا کے نہ کہنا زینب زمین پر بیٹھی تھی, قیامت ہو جائے گی میرا غازی کو پتہ چلے گا. تو پھر اماں بیٹھی تھی اسی زمین پر. کہا بیٹا اس لیے بیٹھی تھی کہ میں نے سنا, میں نے دیکھا, میں نے سنا ہے, مجھے پتا ہے میرا بھیا کربلا جا رہا ہے, میرا اکبر کربلا جا رہا ہے, میرا سید سجاد کربلا جا رہا ہے, میری ماں اسے کربلا جا رہی ہے, میری سکینہ کربلا جا رہی ہے, میرا قاسم کربلا جا رہا ہے, میرا خانوادہ رخصت ہو رہا ہے. جملہ سنیے گا, اس لیے پتا ہے تو میں عبداللہ کے بعد بیٹھی تھی, اس لیے کہ عبداللہ میرے والی و وارث ہے. میں عبداللہ سے اجازت لے رہی تھی, اے عبداللہ میرا بھائیا بغیر میرے رہ نہیں سکتا. عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ اجازت ملی, جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اجازت مل گئی. اب جو اجازت ملی ہے نا, جملہ سنیے گا, تاریخ کہتی ہے کہ جب اجازت مل گئی ہے اور اجازت ملنے کے بعد تاریخ نے لکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اٹھی, اور اٹھنے کے بعد جناب عبداللہ اٹھے, اور اٹھنے کے بعد جناب عبداللہ نے جملہ کہا کہ اے اکبر آئے ہو بابا کا پیغام لے کے نا, تو بیٹا ایک بات میری بھی سنتے جاؤ. جناب زینب کو میں نے اجازت دی ہے, شہزادی کو جانا ہی ہے, اس لیے کہ مجھے پتا ہے حسین بغیر زینب کے نہیں جائے گا, عباس بغیر زینب کے نہیں جائے گا, لیلا بغیر زینب کے نہیں جائے گی, مجھے پتا ہے. لیکن بیٹا ایک کام اور کرو. کہا وہ کیا؟ کہا جا کے حسین سے میرا ایک پیغام کہہ دینا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرا پیغام یہ کہنا میں زینب کو بھیجنے کے لیے تو تیار ہوں, 28 رجب ہے. کہا زینب کو بھیجنے کے لیے تو تیار ہوں, لیکن بیٹا ایک خواہش ہے. ایک مطلب پوچھا جناب اکبر نے بتایا کیا خواہش ہے؟ کہا جا کے حسین سے کہنا 18 بلی ہاشم کی بہن ہے زینب. کیا سن رہے ہو عزادارو؟ 18 بلی ہاشم کی بہن ہے زینب. میں اکیلے زینب کو نہیں بھیجوں گا, حسین سے جا کے کہو 18 جوانوں کو بھیجے, زینب تب جائے گی. ہو گیا نا بس عزادارو. مقاتل کہتی ہے ایک مرتبہ یہ جملہ کہا, اکبر پچھاڑے کھانے لگے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے جملہ سنا, واپس آئے, ایک مرتبہ دروازہ کھلا اور بیت الشرف میں داخل ہوئے. دیکھا امام حسین نے جناب علی اکبر اکیلے آئے ہیں. جیسے دیکھا اکیلے آئے ہیں, تاریخ کہتے ہیں مرتبہ امام حسین پلٹ کے کہتے ہیں اکبر میری بہن زینب نہیں آئی. کیا سنے ہو عزادارو میں کیا کروں؟ میری بہن زینب نہیں آئی. کہا نہیں بابا تو بھی اماں آنے کو تیار تو ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جناب عبداللہ نے ایک جملہ کہا ہے. کہا وہ کیا کہا ہے؟ کہا یہ کہا ہے کہ ہم زینب کو اکیلے نہیں بھیجیں گے. جملہ سنیے گا عزادارو, 28 رجب ہے, بات مدینہ ہے نا, حسین جس کو چاہو امانت کر لو, اس لیے کہ آج 28 رجب ہے. اکبر بھی موجود ہے, قاسم بھی موجود ہے, اور محمد بھی ہے, غازی عباس بھی ہے. مقاتل کہتی ہے ایک وقت آیا وہ بھی کہ عباس کا جب لفظ آتا ہے نا تو لوگ علم پر نظر کرتے ہیں. بس آپ کے سامنے وہ تبرکات کی زیارت ہونے جا رہی ہے کہ جو جسے تمنائے سکینہ کہتے ہیں. اب آپ کے سامنے اس کا علم آ رہا ہے. جملہ سنیے گا عزادارو, گود میں اگر بچے ہو نا تو گود میں بچوں کو رکھنا, عباس کے علم پکڑنا, سکینہ کا حوالہ دینا, مولا میری گودوں کو برقرار رکھنا.
आगे आलम वक्त भी आया क्या इमाम हुसैन ने कहा कि सीधे सज्जाद आमादा हो, काफिला आमादा है, ज़ैनब को लाने की तैयारी हो रही है। 18 बनी हाशिम उठे और उठने के बाद नंगी तलवारें लिए हुए ज़ैनब के घर पर पहुंचे, आवाज दी, बीबी ज़ैनब उठो, हम तुम्हें लेने आए हैं। ये अज़ादारों भी गुफ्तगू खत्म न हुई थी कि तारीख में जुमला लिखा है कि वक्त भी आया तो सैयद सज्जाद आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद एक जुमला कहा कि अब्दुल्ला आपने ये कहा था कि ज़ैनब को मैं अकेले नहीं भेजूंगा जब तक कि 18 बनी हाशिम ना आए। जुमला सुनिएगा, नंगी तलवारों के साए में ज़ैनब अली की बेटी को 18 बनी हाशिम लेके चले करबला जाने के लिए। ये अज़ादारों जब अब्दुल्ला के घर से जनाब ज़ैनब चली हैं और जनाबे सैयद सज्जाद लेके चले हैं तो एक मरतबा 18 बनी हाशिम को रोक के जनाबे सैयद सज्जाद ने एक जुमला और कहा। जानते क्या कहा है? जानते कहते हैं कि अब्दुल्ला मेरी भी एक बात सुन लो। कहा क्या? कि तुमने ही कहा था कि मैं ज़ैनब को उस वक्त रुखसत करूंगा जब 18 आए, अली की बेटी अकेले नहीं जाएगी। लेकिन अब्दुल्ला मेरी भी एक बात सुन लो। कहा क्या? कहा जब मैं ले तो जा रहा हूँ 18 के साथ, लेकिन ये जमानत नहीं कि 18 के साथ ज़ैनब वापस आएगी। अरे इसलिए कि जा तो रही है लेकिन ना अकबर आएगा, ना कासिम आएगा, ना मोहम्मद आएगा, मैं अकेला मदीने लेके आऊंगा। ये अज़ादारो ज़ैनब आ गई, आपने आलम देख लिया। बस अभी तो एक जुमला, एक तारीखी तकरीर और जुमला खत्म कर रहा हूं। मकातिल कहती है यही वो आलम है ना कि जब तारीख ने लिखा है कि जनाब ज़ैनब ने गाजी को खेमे में बुलाया है और बुलाने के बाद आप देखते हैं ना, जब आपने आलम को देखा एक मरतबा हल्का किया और हल्का करने के बाद आप मातम करने लगे। ये कोई नई सीरत नहीं है। अरे ये करबला के मैदान में शब आशूर जनाब ज़ैनब रोज़े आशूर किया था। एक मरतबा गाजी को बुलाया, बुलाने के बाद जब पता चला ज़ैनब को गाजी जा रहा है। ये अज़ादारो जितने भी शहीद अब तक गए हैं कहीं पर ज़ैनब ने इस तरह का मातम नहीं किया, लेकिन जब गाजी खेमे में आया है तो एक मरतबा गाजी से ज़ैनब ने कहा मेरे माँ जाए बैठ जा। ये अज़ादारो जुमला सुनोगे? कहा मेरे माँ जाए बैठ जा। एक मरतबा अब्बास ने ऊपर से नीचे तक देखा और देखने के बाद एक मरतबा इशारे में कहा ए बीबी तू अली की बेटी खड़ी रहे और मैं बैठ जाऊं। ये कैसे हो सकता है? ये हो नहीं सकता। अरे मैं तो गुलाम हूँ शहजादी, ये कैसे हो सकता है? ये अज़ादारो अब्बास खड़े रहे। एक मरतबा ज़ैनब ने देखा आलम आ गया ना, मांग लो जो मांगना है। मकातिल कहती है अब्बास को देखा, खेमे में बुलाया, मसलन बिठाई बिछाया, उसका बुलाया, लैला इधर आ, उम्मे फरवा इधर आ, सुकैना इधर आ, माँ फिज़ा इधर आ। जब सारी बीबी आ गई ना, एक मरतबा अली की बेटी खड़ी हुई, हाथों को जोड़ा, जोड़ने के बाद एक जुमला कहा ए बीबियों मदीने से 28 को चली थी तो तुमसे एक वादा करके आई थी, तेरे पर्दे के वहां पे ज़ैनब है, लेकिन मैं अपना वादा वापस ले रही हूँ, इसलिए कि जिस पर भरोसा था वो वापस जा रहा है। ए अज़ादारो गाजी का आलम आ गया। अब जुमला सुनो, अब उसकी हमारी आ रही है कि जिसे फिज़ा कहा जाता है। बर्दाश्त कर पाओगे अज़ादारो? ये वो बीबी है जो मदीने से लेकर करबला तक साथ में रही और यहाँ से लेके शाम तक और शाम से लेके फिर मदीना साथ रही। और उसका आलम ये था कि इसने रसूल से एक जुमला कहा था। जुमला सुनिएगा। कहा रसूल अल्लाह ने जनाब फिज़ा से एक जुमला कहा था ए फिज़ा तेरी 3 दुआएं कबूल है बारगाह इलाही में। तो फिज़ा ने कहा था कि ए रसूलल्लाह मैं मांगू। कहा जो मांगना फिज़ा तू मांग ले। तो एक मरतबा फिज़ा ने सुन के रोने लगोगे, ये कनीज़ ज़हरा की जो दुआ मांग रही है ऐसी दुआ मांगा करो कि जो कम से कम बारगाह इलाही में मुस्तजाब हो। एक मरतबा रसूलल्लाह ने कहा फिज़ा मांग, तुझे क्या मांगना है? रसूल ने कहा 3 दुआएं तुम्हारी कबूल है। ए अज़ादारो ये फिज़ा की हमारी है, अरे अज़ादारो ये कनीज़ ज़हरा की हमारी है। ए अज़ादारो बर्दाश्त कर
لینا یہ فضا ہے، یہ شہزادی نہیں ہے۔ اے عزادارو تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ فضا نے کہا اے رسول اللہ اگر میری 3 دعائیں قبول ہے تو میں پہلی دعا مانگ رہی ہوں۔ ارے میں نے حسن اور میں نے زینب اور حسین کو دیکھا ہے آپس میں گفتگو کرتے ہیں اسلام بچانے کے لیے کربلا جانے کی۔ اے رسول اللہ دعا کر دو کہ اللہ مجھے طول عمر کر دے تاکہ جب زینب جائے تو میں بھی مدینے سے کربلا جاؤں۔ اے عزادارو دعا قبول ہوئی۔ کہا فضا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ اس وقت میں زندہ رہوں تاکہ اہل بیت کے کام آ جاؤں۔ اے عزادارو یہ وہی فضا ہے مقاتل کہتی ہے جب لٹا ہوا قافلہ دربار میں پہنچا ہے اور شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا زینب سے گستاخی کرنے لگا ایک مرتبہ فضا آگے بڑھی آگے بڑھنے کے کہا کہ اے قوم حبش کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے تمہاری شہزادی پر کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ یہ جملہ کہنا تھا یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے سارے حبشی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک جملہ کہا اے یزید اپنے غلاموں کو روک لے ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ نہیں رونا آتا جملہ سنو یہ فضا نے دربار میں کہا ایک مرتبہ کہا دیکھ اپنے روکے فارسیوں نے کہا اپنے غلاموں کو روک میری شہزادی پر گستاخی نہ کرے ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ برداشت کر لیا جملہ اپنے پر جیسے یہ جملہ کہا زینب نے عباس کے چہرے پر نظر ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا بھیا کلیزوں کو بچانے آ گئے لوگ تیری بہن کو کوئی بچانے نہیں آتا۔ اے عزادارو فضا کی ہماری اب آپ کے سامنے جناب لیلا اور ام فروہ کی ہماری آ رہی اس بی بی کی ہماری آ رہی ہے کہ جس نے تاریخ میں جملہ لکھا ہے عزادارو بس ایک جملہ سن لو رحمت تمام۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر کا لاشا جب آیا ہے نا امام حسین خیمے میں لائے ہیں تو مقاتل کہتی ہے کہ سارے لوگ موجود تھے لیکن امام حسین نے غور کیا غور کرنے کے بعد ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے جناب زینب کو امام حسین نے بلایا یہ اس بی بی کی آری ہے ایک کڑیل جوانوں کی ماں ہے دعائیں مانگ لو لیلا اکبر کی ماں جا رہی ہے اللہ تمہارے جوانوں کو محفوظ رکھے۔ اے عزادارو اللہ تمہاری گودوں کو آباد رکھے۔ آوازیں گریا بلند ہو گئے نا۔ اے عزادارو جملہ سنو اکبر کا جنازہ جب خیمے میں آیا ہے تو مقاتل کہتی ہے ایک مرتبہ ساری بیوی اکبر کے جنازے پر ہے ام فروہ اکبر کے جنازے پر موجود ہے ام کلثوم اکبر کے جنازے پر موجود ہے ساری بیویاں موجود ہے لیکن امام حسین نے دیکھا کہ ساری بیویاں خیمے میں موجود ہے لیکن کڑیل جمال اکبر کی ماں لیلا دکھائی نہیں دیتی۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے کہا اے شہزادی بڑا غضب ہو گیا اکبر کا لاشا آیا ہے کڑیل جمان کا لاشا آیا ہے ماں پتہ نہیں کہاں ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا میں دیکھتی ہوں۔ اب جو جناب زینب پڑھی جملہ سنیے گا روز عاشور جناب زینب پڑھی اب جو پڑھی ہے نا سنیے بیٹا ماں کے لیے کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ لیلا جناب زینب پڑھی اور پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک حجرہ ہے جس کا میری طرف دیکھے گا ایک حجرہ ہے جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیلا دونوں ہاتھوں سے چاروں طرف دروازہ ڈھونڈ رہی ہے لیکن دروازہ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی شانے پر سر پر ہاتھ رکھا اے بی بی کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ کہا بی بی میں نے سنا میرے لال کا جنازہ آیا ہے اور میں جنازے پر جانا چاہتی ہوں لیکن دروازہ دکھائی نہیں دیتا آنکھوں کی بینائی چلی گئی کیا کروں اے بی بی کیا کروں دکھائی تو کچھ نہیں دیتا کہاں جاؤں۔ اے عزادارو جناب زینب نے جناب لیلا کا ہاتھ پکڑا جملہ سنیے گا جناب لیلا کا ہاتھ پکڑا پکڑ کے لائی ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے جنازے پہ بٹھایا اور بٹھا دیا سنو گے نا ہر ماں کے تمنا ہوتی ہے نا ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے نا میرا بچہ جوان ہو رہا ہے میرا بچہ جوان ہو رہا ہے میرا بچہ جوان ہو رہا ہے اچھی جگہ رشتہ کروں گی اچھی بہو لاؤں گی۔ کیا لیلا کی تمنا کہتے رو رہے ہو کیا لیلا کی تمنا نہیں رہی ہوگی؟ ایک مرتبہ لیلا آئی اور آنے کے بعد اکبر کے جنازے کا قریب بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد ایک جملہ کہا جانتے ہو کیا کہا اے میرے والی وارث اتنی اجازت دے دے کہ میں نے کچھ منتیں مانگی تھی آج یہاں پر بڑھا لوں۔ امام نے کہا میں لیلا تجھے جو بڑھانا منت بڑھا لے۔ ایک مرتبہ لیلا نے
अपने बालों को खोला। सुनना सुनिए, कलिया जवान की मैयत है। लैला ने अपने बालों को खोला और खोलने के बाद अकबर की मैयत से मस करना शुरू किया। इमाम ने पूछा, लैला ये क्या कर रही है? माओ के लिए ये सीना तले बन जाए। कहा, तुमने तो इजाजत दी है मेरे वाली वारिस, मैंने मन्नत मांगी थी जब मेरा अकबर दूल्हा बनेगा, अरे बालों में मेहंदी लगाऊंगी। अब अकबर को न रहा, अकबर का जनाजा। लैला ने अपने हाथ को गिरा दिया। अब आपके सामने उस बीवी की हमारी आ रही है जिससे रबाबों में कुलसूम कहा जाता। सुन सकोगे अज़ादारों, रबाब कौन बीवी है, करबला में कितनी मजलूम है ये बीवी, इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। लैला को तो फिर भी समझाया जा सकता है। जुमला सुनिएगा, रोना आए ना, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। ये सोच के रोना कि इस पूरे मजमे में आराम से खड़े हो ना, कमर में दर्द होगी तो बैठ जाओगे, यही है ना, जरा सा खूब का एहसास होगा, साए में चले जाओगे। कभी ये सोचा हुसैन की दुखियारी मां कमर पर हाथ रख के खड़ी, आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, नहीं दिखाई दे रहा ना, लेकिन ये सोच के खड़े होना कि तुम्हारे इधर, तुम्हारे इधर, तुम्हारे इधर, तुम्हारे उधर एक कमर खमीदा माँ है। सुन लो, जब कभी कभी ये होता है ना कि जब अज़ादार मातम करने पर आते हैं, औरत हो या मर्द हो, तो दोनों हाथ से मातम करने लगते हैं। किसी रावी ने कहा, मैंने शहजादी ज़हरा से पूछा, बीबी ये तेरा लाल का मातम दोनों हाथ से करते हैं, तू तो माँ है ना, तू दोनों हाथ से मातम क्यों नहीं करती? तो जानते हो बीबी ने क्या कहा? क्या करूं, एक हाथ कमर पर रहता है, एक हाथ। वो बीबी अपना पुरसा लेने अपने बेटे का आई है। ये अज़ादारों समाज का रोना, बीबी आ गई है, मकादिल आवाज देती है, तारीफ लिखा। सुनोगे अज़ादारों, कितनी मजलूमा की हमारी थी, बर्दाश्त कर पाओगे? मकादिल कहती है। मैंने कहा फिर भी अकबर जवान था, कासिम 12-13 साल के थे, और मोहम्मद समझदार थे, कैसे रबाब को पुरसा दोगे? सुनोगे जुमला? और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसकी अहमियत अलग होती है, लेकिन जितना बच्चा छोटा रहता है, घर का हर फर्द उसी से मुंसलिक रहता है। जितने घर के फर्द होते हैं, जो भी रिश्ता होता, हर आने वाला बच्चे को पूछता। रबाब का लाल पे मुंह का है, नहीं रोना था, रबाब का लाल से मुंह का है। और जब मैदान कारबार में जुमले शार्ट करके आपसे पढ़ाऊं, बहुत मुख्तसर करके, जब इमाम हुसैन ने कहा, रबाब अपने बच्चे को मुझे दो, तारीख लिखती है कि एक मरतबा जनाब रबाब ने एक जुमला कहा, ए मेरे वाली वारिस, इतनी इजाजत दे दो कि मक्तल के लिए क्या ऐसे रोगे, ऐसे माता रोगे शहजादी का? रबाब की बात है, शशमाहा बच्चा है, अरे बोल भी नहीं सकता मुझे। तारीख कहती है वक्त भी आया, एक मरतबा रबाब ने बच्चे को लिया, आमादा करना शुरू किया, सलू के बदले हाथों से कंघियां की, मुंह साफ किया। उसके बाद जुमला सुनोगे, एक गोद में लेके मासूम बच्चा है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, माँ चेहरे को देख के 6 महीना हुआ है, मकादिल के से दिया और लेने के बाद एक जुमला कहा, लाल देखो मैंने तुम्हारे लिबास को बदल दिए बेटा, देखो मैंने तुम्हारे सलूके तो बदल दिए बेटा, देखो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे बालों में कंघियां तो कर दी बेटा, लेकिन बेटा इतना याद रखना, जब दादी से के पास जाना और जब दादी तुमसे पूछे कि तेरी माँ ने तुझे आमादा तो कर दिया, कैसे रबाब ने तुझे सजाया, मुंह तो तेरा धुलाया नहीं यार, कैसे सुन रहे हो, तेरा मुंह तो धुलाया नहीं। ए बेटा शिकायत न करना, हुसैन प्यासा में पानी नहीं था, बेटे को आमादा किया, रबाब ने आमादा कर दिया, बेटा आमादा हो गया। अब जो तारीख कहती बेटा आमादा हुआ है ना, तो जुमला सुनिएगा, अब तक जितने भी शहीद गए वो आपने सुना है, लेकिन जब इमाम हुसैन अली अकबर को, अली असगर को लेके जाने लगे ना, तो माँ रबाब आगे बढ़ी, ए मेरे वालियो वारिस मेरी ख्वाहिश है। कहा वो क्या है? कहा अकबर जब गए वो समझदार थे, अकबर गए समझदार थे, और मोहम्मद गए समझदार थे, कासिम गए समझदार थे, ये 6 महीना का बच्चा है मेरा। ए हुसैन असगर को ऐसे न ले जाना, यार अभी रोना नहीं आता, का असगर को ऐसे न ले जाना। हुसैन ने पलट के पूछा, रबाब क्या चाहती हो? कहा मासूम बच्चा है, कंधे पे लेके जाना, माँ को देखता रहे, माँ को तो बोल मिलता रहे, जाओ असगर, ऐसे न ले जाना मेरे बच्चे को।
कंधे पे ले जाना ताकि मैं अपने बच्चे को देखती रहूं, मेरे बच्चे की रंगत क्या है, मेरे बच्चे के हालात क्या है। ये आज़ादार तुम ना सुनोगे, ये धीमा अब बर्दाश्त करिए। करबला में जितनी भी कुर्बानियां हुई है वो एक बार हुई। सुनोगे जुमला, जितने भी शहीद कत्ल हुए हैं, शहीद हुए एक बार हुए हैं। ये असगर मेरा 2 बार शहीद हुआ है, एक कुर्बला के तीर से, एक मर्तबा कब्र खोदने के बाद सर तन से जुदा हुआ, रबाब न देखा। ए मेरा लोग, अब आपके सामने जनाब कुबरा और जनाब लुबाबा की हमारी आ रही है। सुनोगे किसकी हमारी? खुदा न करे, खुदा न करे एक दिन में किसी का घर उजड़ जाए जैसे कुबरा का उजड़ा। मैं अपनी बीवियों से, अपनी माँ बहनों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, कुबरा की हमारी आ रही, हाथों को रखें और अपने सुहाग की दुआ करें। अल्लाह तुम्हारे सुहाग सलामत रखे। तारीफ ने जुमला लिखा है, आसिम जब जाने लगे हैं ना तो मकादिल आवाज देती है, एक मरतबा जनाब एक दिन के प्यारे दुल्हन है, ये ज़ाहिर खुदा न करे किसी का ऐसा घर उजड़े जैसे करबला में हुसैन का उजड़ गया। एक दिन की दुल्हन है। अब जो कासिम जाने लगा, तारीख कहती पलट के कुबरा ने कहा, ए मेरे वालियों वारी जा रहे हो, अरे अभी तो दिन भी नहीं गुजरे, अरे जब रोज़े महशर आएंगी कैसे पहचानोगे कासिम? अज़ादारों कासिम ने अपने आबा का दामन भागा। खुदा हाफिज। ए अज़ादारों, ये भी हमारी आपके सामने गुजर गई। अब मकातिल ने जो जुमला लिखा है बहुत संभाल के जुमला सुनना। हुसैन अब्दुल्ला के घर एक वक्त वो आया, अभी मौलाना ने पढ़ा था, एक वक्त आया, 3 दिन हुए थे, 3 दिन हुए थे बहन को अब्दुल्ला के घर गए हुए। हुसैन बर्दाश्त न कर सके, ज़ैनब को देखने पहुंच गए। जुमला सुनिएगा बहुत तवज्जो से, जहां जहां मेरी आवाज आ रही है जुमले पर खास तवज्जो। तारीख कहती है इमाम हुसैन पहुंचे और पहुंचने के बाद देखा शहजादी अपने कमरे में आराम कर रही, अपने हुजरे में आराम कर रही थी और शहजादी सो रही थी। इमाम हुसैन जब पहुंचे ना तो ये सूरज जो आपके लिए है ना आज, इसलिए पढ़ रहा हूँ, ये जो सूरज है इस सूरज की शुआएं शहजादी के चेहरे पर पड़ रही थी। इमाम हुसैन पहुंचे और पहुंचने के बाद सूरज के सामने खड़े हो गए। नहीं सुना आपने? सूरज के सामने खड़े हो गए। अब जो ज़ैनब की आंखें खुली तो देखा मेरा भैया पसीने में लालजार है। पलट के पूछा, हुसैन खैरियत तो है? जगह लेता, कह देता तेरा भैया आया है। ये क्या किया तूने? मेरा बाजा नहीं रोना चाहता था, बता देता भैया, मुझे पता है बगैर मेरे तू नहीं रह सकता। हुसैन क्या बात है, इतनी देर से? ए मेरी बहन, मैं सोचा तू आराम कर रही है, थोड़ी देर ज़ैनब सुकून की नींद सो ले। हुसैन सूरज की रोशनी के सामने खड़ा रहा। मैं कहूँगा हुसैन आज आपने ज़ैनब को सूरज से बचा लिया। कल करबला का मैदान, शबर का खंजर, रज़ाएं छिलेगी। अब उस बीबी की हमारी आ रही है ज़ादारो, जिसको ज़ैनब कुबरा कहा जाता है, अली की बड़ी बेटी। सुन सकोगे? बर्दाश्त कर पाओगे? कौन सी ज़ैनब है ये? तारीख ने मकातिल में जुमला लिखा है, ये वो बीवी है कि जो करबला में हर वक्त हर एक को सहारा देती रही, हर एक को सहारा देती रही। कभी अकबर की मैयत आई, कभी कासिम का जनाजा आया। ये ज़ादारो ये ज़ैनब है, मकातिल आवाज देती है, लेकिन इस बीबी ने करबला के मैदान में जो हक निभाया है ना, कोई निभा नहीं सकता। शहजादी का एक जुमला, इतनी देर खड़े होने में आपको अजियत हो रही ना, लेकिन शहजादी ज़ैनब का एक जुमला आपके हवाले करूं। शहजादी कहती है, ये जुल्म तो पछताएगा जो हम पर नहीं होगा। तब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला के मैदान से लेके शाम तक, शाम से लेके कूफा तक और कूफे से लेके मदीने तक वापस भी ज़ैनब गई, लेकिन कहीं पर मोहम्मद का मातम ज़ैनब ने नहीं किया। लेकिन जब अली की बेटी, नहीं रोना था,
जब अली की बेटी एक मरतबा वापस मदीने गई और जाने के बाद एक मरतबा अब्दुल्ला के दरवाजे पर पहुंची, और जब अब्दुल्ला के दरवाजे पर बैठी है एक मरतबा बैठी गिरिया कर रही थी। जनाब अब्दुल्ला आए, आने के बाद जनाब अब्दुल्ला ने देखा कोई बीबी मेरे दरवाजे पर बैठी हो रही है। जनाब अब्दुल्ला ने हाथों को जोड़ के एक जुमला कहा, ए बीबी ज़ैनब मदी ज़ैनब करबला में है, यहाँ गिरिया न कर। कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? एक मरतबा कहा मेरी ज़ैनब करबला में है, मेरा हुसैन करबला में है, मेरा अकबर करबला में है, मेरा कासिम करबला में है, मेरी लैला करबला में है, उम्मे फरमा करबला में है, गाजी अब्बास करबला में है, ज़हरा का लाल करबला में है, शशमाहा करबला में है। ए बीबी मेरे दरवाजे पर गिरिया न कर, मेरा खानवादा मुसाफरत पे है। ए आजादारो, ज़ैनब को इतनी अज़ियत करबला में नहीं पहुंची जितना जुमले पे पहुंची। एक मरतबा पलट के कहा, अब्दुल्ला ज़माने ने न पहचाना न सही, हे अब्दुल्ला तुमने नहीं पहचाना। ए अब्दुल्ला मैं ज़ैनब हूँ, जुमला सुनेंगे, मैं ज़ैनब हूँ। तो जैसे ये जुमला कहा मैं ज़ैनब हूँ, एक मरतबा जनाब अब्दुल्ला का जुमला तसव्वुर सुनोगे। जनाब अब्दुल्ला ने कहा, बीबी कुछ मैं कहूँ तुझसे, कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कहा, बीबी तेरे मसाइब का अंदाजा मैंने तुझे देख के लगा लिया। यही जुमला समझ में आ रहा? मैंने तेरे मसाइब का अंदाजा तुझे देख के लगा लिया। का कैसे? कहा जब यहाँ से गई थी तो बाल काले थे बीबी। ए बीबी तेरे बाल काले थे, लेकिन जब आई है तो स्याह सफेद हो चुके हैं। ए अज़ादारो, बीबी खेमे में पहुंची और पहुंचने के बाद एक मरतबा 2-3 तारीखें मिलती है, मुसल्ले के लिए मिलती है, बिस्तर के लिए मिलती है। अब बीबी ने 2 नन्हे मुसल्ले देखे, अभी तक उन्होंने मोहम्मद का मातम नहीं किया था। तो नन्हे मुसल्ले देखे और मुसल्ले देखने के बाद एक मरतबा करबला का रुख किया। ए मेरा लाल आलो मोहम्मद, मुझे माफ कर देना। ए बेटा मैं तेरा मातम लगा। हो गई आवाज़ बुलंद। मैं कहूँगा बीबी हुसैन आया है, जुमला सुनोगे जब हुसैन आया है, पुरसा दे लो ज़ादारो, बीबी आई है। बस अब अपने आप को संभालने रहना। करबला का आखिरी फर्द जिस पर सबको बड़ा भरोसा था, तारीख ने जुमला लिखा है, ये वो माँ है कि जिसने अपने बेटे को चक्की पीस के पाला था। सुन सकोगे? कोई बचा नहीं। तारीख कहती है कि मकातिल ने जुमला लिखा कि इमाम हुसैन रुखसत आखिर के लिए खेमे में आए, और उसके बाद जब रुखसत होकर बाहर आए तो तारीख एक जुमला लिखती है कि सवार कराने वाला कोई नहीं, अली की बेटी आगे बढ़ी। जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन को सवार किया। इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए, चाहा कि घोड़ा आगे बढ़े, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं। हो गया मसाइल, घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं। और जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था, एक मरतबा इमाम हुसैन ने पूछा, ए अस्बे बावफा, ये करबला की आखिरी सवाली है, मक्तल में पहुंचा पहुंचा दे, इसलिए कि आप तो उसको लेके जा रहा है जिसकी माँ ने बड़ी मेहनतों से पाला है। क्या सुन रहे हो ज़ादारो? इमाम की सवारी आने वाली है, हुसैन का जुलझना आने वाला है। एक मरतबा जब ये जुमला कहा, घोड़ा अपनी बेज़बानी में बोल तो सकता नहीं है, सर को हिला के रोने लगा। ज़मीन करबला पर ज़लज़ला आने लगा। सुनो ज़ादारो, जुमला सुनिएगा। एक मरतबा घोड़े ने अपने सर को हिला के कहा, ए मौला मेरी जरूरत है कि मैं आपको करबला लेके न जाऊं, ए मौला मेरी जरूरत है कि मैं आपको मक्तल में लेके जाऊं, लेकिन मौला अब्बास को ले जाने में यह मुसीबत नहीं थी, अमेरिका मुतवज्जह नहीं है, अकबर को ले जाने में यह मुसीबत नहीं थी, और मोहम्मद को ले जाने में यह मुसीबत नहीं थी, कासिम को ले जाने में यह मुसीबत नहीं थी, लेकिन मौला पूछा क्या मुसीबत है? कहा मौला मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन चले मक्तल में आए, अला क़ुतल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिल हुसैन बे करबला। ए अज़ादारो, ज़ुलझला पलट के आया, सकीना ने बाहों में बाहें डाली। ए मेरे बाबा के घोड़े, मैंने तुझसे कहा था मेरे बाबा को नहीं।